ঠিক আছে, আমরা একটু কীর্তন করি। বের করো, সিট বের করো। তোমরা আজকে একটা চয়েস করে দাও, কোনটা আমি কীর্তন করবো বলো। না, হরি বলবো, গাইবো না। আজকে হরি বলার মতন সময় নেই, আজকে আনন্দে নাই, দুঃখে আছি। 1 নাম্বার, 1 নাম্বার। কীর্তন 6 দেখো কেমন। যশোমতে নন্দন ব্রজবর নাগর, যশোমতে নন্দন। প্রথম লাইন দেখো, যশোমতি নন্দন। সূচিপত্রে দেখো অন্তিজ দিয়া, যশোমতে নন্দন ব্রজবর নাগর, গোকুল রঞ্জন কান গোপী পরনধন, মদন মনোহর। পারবা তোমরা? পারবা না? কোনটা সংক্ষেপে? কীর্তন 9 দেখো। ওই স্টপ, কীর্তন 9 দেখো। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভক্তি শর্ম, বন্দমোয় সাবধান মাতে। কিরে কঠিন মনে দিয়েছে? তাহলে কীর্তন 2 দেখো। হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ, বার বার এইবার লহনে যশাত। হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ, বার বার এইবার লহনে যশাত। বহুজনি ভ্রমেনা লইল শরণ। কি হবে? আমরা কি নাটক করতেছি? আমাদের কিন্তু সময় চলে যেতেছে। শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু কে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কে, আজকের গীতা স্কুলে কে, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। অক্রধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। অক্রধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান। অক্রধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নগরে বেড়ায়, নিতাই নগরে বেড়ায়। অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়। আধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া, হরি নাম মহামন্ত্র দান বিলায়া। হরি নাম अधम पतित जीवेर दारे दारे गिया हरि नाम महामंत्र दान बिलया अधम हरि नाम जारे देखे तारे कहे दंत त्रेना धरे हमारे किनी अल्लाह भाज गौर हरि भाज गौर हरे भाज गौर हरे
हमरे किनी अल्लाह भज गौर हरे अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय एत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाय सोनार पर्वत जेन धूलते लुटाय एत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाय ढोलते लुटाय सोनार पर्वत जेन धूलते लुटाय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय हेन अवतारे जार रचना जन्मिल लोचन बाले से पापी एलो आर गेल हेन लोचन बाले से एलो आर गेलो लोचन बाले से पापी एलो आर गेलो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय 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 गौरांग श्रीमान नित्यानंद प्रभु के निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल बोलो जरूर बोलो हरि बोल ओके थैंक यू राधे राधे धन्यवाद फैंटास्टिक ब्यूटीफुल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी
जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा वनचारी बोल नहीं करो यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारे बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय राजा राम बोलो सीताराम 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 जय राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्रभुपद जय प्रभुपद गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर নিতাই গৌর সিদ্ধানাথ প্রেমানন্দে আমাদের গীতা স্কুলে চারজন চাঁদের উদয় কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে তোমরা ভালো আছো চারজন ভালো আছো কিছু কয় না লজ্জা হয়েছে ঠিক আছে আমরা একটু মঙ্গলাচরণ করি সবাই হাত জোর করো ওং अज्ञानतिमिरान्धकाराञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति सपदान्तिकं नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सभी हाथ ताली बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री राधा गोविंद गीता स्कूल की निताय गौर प्रेमानंदे नमः विष्णुपादाय कृष्ण पादाय निताय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण তোমার নাম কি জানো মনে নাই রিয়া রিয়া দাঁড়াও দাঁড়াও মানে কেন লেখো না কেন আসো না কেন তুমি দাঁড়াও পাবলি দাঁড়াও বলো না দেখে বলবা বলো এক নম্বর তুমি 4 নম্বর নাম অপরাধ বলো আমাকে করবা একটু না দেখে বলো
না দেখে পড়তে পারবো না। মৌসুমী দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার সময় নেই যে আমি অপেক্ষা করবো। 3 নম্বর নাম অপরাধ বলো। 2 নম্বর নাম অপরাধ বলো। ব্রহ্মার আগে একজন আছে। হ্যাঁ তার থেকে স্বতন্ত্র করা, তার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা। বাড়ি যাইয়া ভালো মতন বসবা, বসো, সরি ভালো মতন পড়বা। রুমা দাঁড়াও, কিছু করার নাই, সামনে বিপদে পড়বা। 10 ভিতর নাম অপরাধ লেখো 20 মার্ক, তখন কই যাবা? 100 মার্কের পরীক্ষা, 20 মার্কই তোমার এর ভিতর থাকবে। আর এই 10 ভিতর নাম অপরাধের মধ্যে থেকে এক একটা উদাহরণ দেওয়া থাকবে, সেটা বাঁচতে হবে। যেমন আমি দিলাম যে নন্দিনী সবসময় কৃষ্ণ নাম করে, এবং সে মনে করে যে কথার কথা এরকম একটা নাম চয়েস করে দিলাম যে সবসময় কৃষ্ণ নাম করে, পরে সে মনে করে আমি যদি পাপ করি তাহলে সেই পাপটা কৃষ্ণ নামে ধুয়ে যাবে। এটা কত নাম্বার নাম অপরাধ? কত নাম্বার নাম অপরাধ? কি লিখবা নেই? অ্যান্সারটা লিখলেই তুমি 1 বা 2 পাবা। 2 দেবো না, এটা 7 নাম্বার নাম অপরাধ, নাম বলে পাপাচরণ, এটা আমি বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এখন তোমরা যদি না পারো তাহলে তো তোমরা ফেল করবে, আমি কিছু জানি না। ঠিক আছে, শোনো দাঁড়াও, তোমার পড়া হয়েছে? বসো, বিপদে তোমরা পারবা, আমি না, আমি কিছু জানি না। ওকে, বলো, তুমি 1 থেকে 5 পর্যন্ত বলো। ভগবানের নামের সমান অথবা কাজের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা, যুক্তার্থ অবজ্ঞা করা, বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক ঠিক আছে, বসো। হুম, হুম, খাই খাই কাম না, আমি চারটে ফোন থাকলে কি? এ সবাই শোনো, এই সবাই মনোযোগ দিয়া ভালো করে শোনো, তাহলে তো পরে পস্তাবা। কারণ এই যে আজকে গতকালকের ক্লাস আর আজকে ক্লাস, এই 2টা ক্লাস আমি যতদিন গীতা ক্লাস করাইতেছি সব কয়দিন তোমাদের লাগবে। ঠিক আছে, এই 2টা ক্লাস। আর যারা না আসতেছে বা যারা না আসছে এরা খুব পস্তাবে। আর এরা এতটা পস্তাবে যে যদি কেউ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়, এই লালটু আসুন, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয় যদি কেউ, তাহলে এই কজনের মধ্যে একজন হবে, আমি গ্যারান্টি দিলাম। কারণ তারা আসে নাই, তারা কিছু পারতেছে না। এই নাম অপরাধ থেকে কমসে কম 40 থেকে 50 মার্কের অ্যান্সার দিতে হবে, এই 10টা থেকে। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এপিলে ওপিলে আমি প্রশ্ন করবো, বুঝা গেল? খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে এর নাম বল্টু। হ্যাঁ, যেটাই নেই সমস্যা কি, ফেল তো করবো, গ্যারান্টি 100% ফেল করবো। হ্যাঁ, গ্যারান্টি। সবাই শোনো শোনো শোনো, এবার দেখো সবাই, 6 নাম্বার নাম অপরাধ। 6 নম্বরে কি আছে আমাকে একটু বলো তো? 6 স্টপ, 6 সবাই স্টপ। 6 ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা। কি করা? আচ্ছা, ভগবানের নামে তো আমরা বুঝলাম, মানে ভগবানকে। অর্থবাদ আরোপ, অর্থবাদ মানে কি? যার কোনো অর্থ নাই কিন্তু আমরা আরোপ মানে তাকে বলতেছি। অর্থবাদ আরোপ মানে কোনো মানে নাই কিন্তু ভগবানের নামের উপর দোষটা চাপাই দিতেছি, সেটা করা কি হবে? সেটা অপরাধ হবে, নাম অপরাধ। একজন ব্যক্তি মুভি দেখতে গিয়েছে, মুভি চেনো? সিনেমা দেখতে গিয়েছে। এবার অমিতাভ বচ্চন যে ছিল ও অমরিশ পুরীকে মারছে। অমিতাভ বচ্চনকে নায়ক,
আর যুবক, ঠিক আছে। আর অমরিশ পুরীকে ভিলেন আর বৃদ্ধ। এবার কি করতেছে, মারামারি করতেছে। মারামারি চেনো তো, ওরা আবার ভালো জানি, একজনের ধৈর্য এরকম ভাবে ঠুস ঠাস দাও না, ওরকম ভাবে মারতেছে। যখন মারতেছে তখন সেই লোকটা দেখে ভাবতেছে, ভাই কেমন লোক, নিজের বাবার বয়সে একটা লোককে মারছে, এর কোনো বিবেক নাই, এর কোনো বুদ্ধি নাই, এর কোনো জ্ঞান নাই। তখন কি হয়েছে, পিছনে যারা বসেছিল অডিয়েন্স, ওরা বলতেছে মার 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 মার, ওরে মেরে ফেল, ও তোকে মারে, তার আগে ওকে মার মার দে জোরে ঠুস ঠাস, এরকম করতেছে। কারা করতেছে, পিছনের অডিয়েন্সরা। আর ওই লোকটা ভাবতেছে কেমন লোক, বৃদ্ধ বাবার বয়সে একটা লোককে মারতেছে, আর পিছনের এরা বাধা দেবে তা না, এরা বলতেছে আরো মারতে, এরাও কেমন লোক, আর এ কেমন লোক, কোনো সংস্কার নাই, মা বাবা কোনো সংস্কার নাই, বৃদ্ধ বয়সের একটা লোক রে মারতেছে। কে বলতেছে, ওই লোকটা। তো বিষয়টা কি হয়েছে, ওই লোকটা বিরতির পরে মুভি দেখতে গিয়েছিল। কখন, বিরতি মানে চিনো, ছবিতে একটু বিরতি দেয় না, এরপরে আবার সিন শুরু হয় না, তো বিরতির আগে তো অনেক কাহিনী হয়ে গেছে, ও সেগুলো জানে কিছুই জানে না, আর মাঝখান থেকে ঢুকে ভাবতেছে ও আরে কেন মারতেছে। ঠিক আমরা তেমনি, আমরা এই পৃথিবীতে যারা আছি আমরা সবাই বিরতির পর এসেছি। আমাদের পূর্বজন্মে আমরা অনেক পাপ করেছি, অনেক ভালো কাজও করেছি, আর সেই ফল হিসেবে আমরা এই জগতে এসেছি এবং শাস্তি পাচ্ছি, আনন্দ পাচ্ছি। আমরা জানি না পূর্বজন্মে কি করে এসেছি, আর আমরা বলি ভগবান কেন আমার এইটা দিলা, কেন আমার ওইটা দিলা, ভগবান খাইয়ে খাইয়ে কাম ছিল না আমার এইটা দিলা, ভগবান আমারে কেন রোগ দিলা, মাইশিরে সহে দেখো না, ভগবান আমারই কেন দিলা, ভগবান আমার জীবনে কেন দুঃখ, ভগবান এত লোক তুই আমারই কেন খাড়ো বানাইলা, ভগবান কেন গল্লা, ভগবান আমার দুলটা কেন হারাইলা। আমাদের গ্রামের কিছু মায়েরা ছিল, আমার পিসি, ওনাদের বাড়িতে যাইতাম, তো ওই পিসি গাল দিত, ভগবান মুখ পুরা, এখন বৃষ্টি নামছে, এতক্ষণ ভালো ছিল ভগবান। বুঝছো, এর কোনো মানে আছে, কেন মানে নাই, কারণ পূর্বজন্মে যে আমরা কর্ম সংগঠিত করে এসেছি, সেই কর্মের ফল অনুযায়ী আমরা এই জগতে ভোগ করছি। তো ভগবানের কোনো হাত আছে, হাত আছে, তাহলে আমরা ভগবানকে কেন দেবো, ভগবান কেন দিছো। দেখো ভগবান হচ্ছে এত বড় একজন ক্ষুদ্র, এত বড় একজন দক্ষ নির্মাতা, যে ভগবানের থেকে গুণ সম্পন্ন এই জগতে কেউ নাই। কিভাবে একটু বিচার করো, মনে করো একটা কক্ষপথ তোমরা তৈরি করলাম, কক্ষপথ চেনো, মানে গোল, এরকম গোল একটা তৈরি করলাম, এবার সেখানে মার্বেল চেনো, সেই মার্বেল দিয়ে দিলা, মার্বেল দিয়ে এরকম ভাবে ঘোরাতে লাগলা, বা ছেড়ে দিলা, একটু নিচু উঁচু তৈরি করেছো, ওই মার্বেলটা ঘুরতেছে, ঠিক আছে, মার্বেলটা ঘুরতেছে। মনে করো একটা গাড়ি তৈরি করলাম, ছোট্ট গাড়ি, খেলনা গাড়ি, আর এরকম একটা গোল একটা রাস্তা তৈরি করা, গাড়িটা ছেড়ে দিলাম, তাহলে কি হবে, ওই গাড়িটা চলতে থাকবে, তাই না, ওই মার্বেলটা উপর থেকে নিচে যেতে থাকবে। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যে ওইটা আর কাজ করবে না, চার্জ ফুরিয়ে যাবে, না হলে ওই উল্টো কক্ষপথে চলে যাবে, ওই রাস্তা পার হয়ে অন্য রাস্তায় চলে যাবে, তাই হবে না। কিন্তু ভগবান এত বড় একজন নির্মাতা, এত সুন্দরভাবে পৃথিবীটাকে, সূর্যটাকে ঘোরাচ্ছে, যে পৃথিবী আর সূর্য কখনো স্পর্শই হয় না, পৃথিবী নিজের কক্ষপথ থেকে পড়েই না, চন্দ্র আর বৃহস্পতির ধাক্কা লাগে না, কোনো গ্রহের সাথে ধাক্কা লাগে না, সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতেছে, সময় অনুযায়ী পৃথিবী, সূর্য আলো দিচ্ছে, পৃথিবী ঘুরতেছে। এত বড় একজন নির্মাতা, যে পৃথিবীর ভিতর এমন ভাবে সিস্টেম করেছে, যারা বিজ্ঞান বই পড়ছে তারা জানবা, এমন ভাবে সিস্টেম করেছে ভগবান, যে পৃথিবী কিন্তু ঘুরতেছে, কিন্তু আমরা ঘুরি না। এই সিস্টেমটা কে করছে, ভগবান। এমন একজন নির্মাতা ভগবান, যে আমাদের কোন সময় কোনটা প্রয়োজন সেটাও দিয়ে দিছে। কেমন, অক্সিজেন নাই না আমরা, অক্সিজেন বিজ্ঞানিকরা নিজেদের পকেট থেকে বের করছে, তাহলে নিজে আবিষ্কার করছে, অক্সিজেন গাছ থেকে নিয়ে তারা প্রমাণ করছে এই অক্সিজেন, কিন্তু তারা তো বানায় নাই। তো ভগবান এত বড় একজন নির্মাতা, যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন তৈরি করছে, যা অফুরন্ত, যা কোনোদিন ফুরাবে না। গাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের ভিতর থেকেই তারা কার্বন ডাই অক্সাইড বের করতেছে। তাহলে ভগবান কত বড় একজন নির্মাতা। এই পৃথিবীতে এত লোক হয়েছে, ভগবানের গণনা কোনোদিনও ভুল হয় নাই। তোমাদের আঙুলের ছাপ আছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে তো, সবাই হাত বের করে দাও, আছে সবাই,
এরকম করো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। তো এই যে আঙুলের ছাপ দেখছো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পৃথিবীর এমন কোন ব্যক্তি পাবা না যে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ হবে। পৃথিবীর কোন ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ হবে না। তাহলে ভগবান একজন কত বড় নির্মাতা যে সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আলাদা আলাদা তৈরি করেছে। একজনে একটা নাম্বারে ফোন দিয়েছে, ফোন দেওয়ার পরে আমার নাম্বারে কল চলে আসছে, তখন আমি কথা বললাম, বলার পরে বলতেছে হ্যালো হ্যালো, আমি বলতেছি হরে কৃষ্ণ, আবার বলতেছে হ্যালো, আমি বলতেছি হরে কৃষ্ণ, আবার বলতেছে হ্যালো, আমি বলছি হরে কৃষ্ণ, এখন বলে আসসালাম আলাইকুম। বুঝি ঠিক আছে। এরপরে বলতেছে ভাই 0197 নাম্বারটা বলতেছেন যে এই নাম্বারটা কার, বলছে এই নাম্বারটা আমার, বলছে এই নাম্বারটা আমার বন্ধুর। আমি তো অবাক হয়ে গেছি, নাম্বারটা বন্ধুর। পরে আমরা আইডিয়া করে বুঝতে পারলাম যে একই নাম্বারে দুইটা সিম আছে, একই নাম্বারে তিনটা সিমও মাঝে মাঝে থাকে। কিন্তু ভগবান এত বড় একজন নির্মাতা যে একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আরেকজনের সাথে ম্যাচ করায় নাই। এই নাক দেখছো, নাক সবার নাক আছে, এই নাকটা যদি এইখানে দিত কেমন লাগতো, কেমন হতো ভাবো, এই নাকটা এইখানে। চোখ দেখছো, এই চোখ যদি একটা এখানে থাকতো আরেকটা কপালে দিত কেমন হতো, ভালো তো। এরপরে আবার এই যে হাত দেখছো, এই হাত এখানে দিয়ে আমরা কাজ করি না, এই হাতটা যদি পিঠের এখানে দিত কেমন হতো, তোমরা এরকম ঘুরে ঘুরে কাজ করতাম, ভালো হতো। তোমার পায়ে কয়টা আঙ্গুল দিছে, 5টা আঙ্গুল। এবার হাতের আঙ্গুলগুলো চিকন চিকন, হাতের আঙ্গুলগুলো যদি পায়ে দিত, পায়ের আঙ্গুলগুলো হাতে দিত কেমন হতো, ভালো তো, অসাধারণ হতো। এবার মনে করো কি হয়েছে, তোমাদের দাঁত আছে সবার, এবার এই দাঁতের উপরে এটাকে কি বলে, ঠোঁট। এবার এই ঠোঁটটা যদি এইখানে না দিয়ে কানের কাছে দিত, আর যদি দাঁত করে এরকম দেখা দিত কেমন লাগতো, ভালো লাগতো। তাহলে এত বিজ্ঞানীরা মোবাইল তৈরি করে, এটা তৈরি করে, অনেক কিছু ফল্ট রাখে, ফল্ট মানে কিছু না কিছু গায়েব রাখে, কিন্তু ভগবান এত বড় নির্মাতা যে ভগবান কি করছে, সবার যে অঙ্গটা যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই দিছে। কোন পৃথিবীর ব্যক্তি নাই যে যার অঙ্গ ভগবান উল্টো পাল্টা দিছে। দেখবা না কারো কান পিছনে আছে, এমনি ঠিক আছে, কারো কান নাই বা শুনতে পারে না, এটা আলাদা বিষয়, কিন্তু ভগবান কান পিছনে দিছে এমন কোনোদিন হয় নাই। তাহলে ভগবান এত বড় ক্রিয়েটর, সব হিসাব সে রাখতেছে। শাস্ত্রে বলছে 4 ধরনের পুত্র হয়, পুত্র চেনো, ওই যে ও ঠিক কইছে, পোলা, কারেক্ট। 4 ধরনের পুত্র হয়। মনে করো স্টপ, পূর্ব জন্মে মনে করো কেউ তোমার অনেক, তুমি একজনের অনেক সেবা করেছো, মনে করো, ওয়ে স্টপ, মনে করো তোমরা কেউ একজনের অনেক সেবা করেছো, সেবা করার পরে সে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারে নাই, কি করতে পারে নাই, ঋণ পরিশোধ করতে পারে নাই। এবার কি হলো, সেই যে তোমার সেবা করেছে সে পরবর্তী জন্মে তোমার পুত্র হয়ে জন্ম নিবে, আর তোমার সেবা করে তোমার ঋণ পরিশোধ করবে। ভগবান এরকম ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। এমন কোন ব্যক্তি নাই, স্টপ, এমন কোন ব্যক্তি নাই যে ব্যক্তিকে ভগবান মানে উল্টো। এই দেখো একটা বিষয়, তুমি এই পৃথিবীতে আসছো, একজন তোমার মা হয়েছে, একজন তোমার বাবা হয়েছে, একজন ফাদার হয়েছে, একজন ব্রাদার হয়েছে, আবার একজনের সাথে দেখা হচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছ, আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে, এই যে সুন্দরভাবে একটা মেনটেন ভগবান করতেছে, এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না। তাহলে যে ভগবান এত সুন্দরভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, এত সুন্দরভাবে আমাদের ব্যবস্থাপনা করছেন, সেই ভগবান কি কোনো ভুল করতে পারে? একজন ব্যক্তি যে ভুল করতে পারে না, আর সবাই ভুল করতে পারে, সেই একজন ব্যক্তিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে ভগবান আমাদের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দিচ্ছে, পূর্বজন্মে যা করেছি সেই অনুযায়ী ভগবান আমাদের দিছে, তাই ভগবানের কোনো দোষ আছে? তাহলে ভগবানকে কেন দোষ দেবো, ভগবান এটা দিলে না কেন, ওটা দিলে না কেন? তুমি এমন কর্ম করছো যে এই গরিব ঘরে তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি এমন কর্ম করছো যে এই পাপিষ্ঠ ঘরে জন্ম হয়েছে যেখানে কৃষ্ণ নাম নাই, এমন ঘরে জন্ম নিয়েছো যে এই ঘরে কষ্ট দুঃখ সবকিছু আছে, তোমার এটা পূর্ব জন্ম থেকে নির্ধারিত। তাই ভগবানকে দোষ দেওয়া যাবে, ভগবান এইটা দিলে না কেন, ওইটা দিলে না কেন, ভগবান এটা হল না কেন, ভগবান ওইটা খাওয়াইলে না কেন? তোমার কপালে ছিল না। কপাল মানে কি, পূর্ব জন্মে তোমার সেটা অর্জিত ছিল না।
তবে গীতায় ভগবান বলছে পূর্বজন্মে কি আছে না না আছে এটা আমি নির্ধারণ করব, আমি বলতে পারবো, তুমি বলতে পারবে না। তাই তুমি কর্ম করে যাও অর্জুন, ফলের আশা করো না। বোঝা গেল? তাহলে 6 নাম্বার কি? ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা। 7, নাম বলে পাপাচরণ করা। 7 নাম্বার কি? আচ্ছা, আমরা ভগবানের নাম করতেছি, কিছু কিছু লোক বলে না, গ্রামের লোক, তারপর ঠিকই বলে যে সারাদিন করলাম গরু চুরি, না সারাদিন হরি হরি, রাত্রে করলাম গরু চুরি, এতে কি লাভ হবে? অনেকে বলে না, বলে না? এটাই হচ্ছে ওই নাম অপরাধ, যে আমি ভগবানের নাম করছি এক পাশ দিয়ে, আর অন্য পাশ দিয়ে মনে করছি আমি পাপ করতেছি, ওই পাপ মনে হয় নামে নষ্ট হয়ে যাবে। ওয়ে স্টপ, সবাই চুপ। কিছু কিছু লোক আছে দেখবা, কীর্তনের নামে বা নাম গানের নামে বা ভগবানের সেবার নামে তারা চাল উঠায়। চাল উঠায় না? চাল উঠায়, টাকা পয়সা উঠায়। শোনো, আগে ভগবানের নাম করে তো উঠায়, দেখা যায় কীর্তন গান বাজায়ের নাম করে চাল উঠায়। ইসকনের কথা আলাদা। ইসকন হচ্ছে এমন সংস্থা যে 1 পয়সাও কারো কাছ থেকে নিয়ে সেইটা ভগবানের কাজে লাগাবে না, এমন ইসকন কোনোদিন করে না। আর আজ পর্যন্ত এমন কোনো রেকর্ড নাই। নয়কারে না রস্যই, ঠিক আছে? তো কিছু কিছু লোক আছে যারা এটা করে, তো টাকা পয়সা উঠায়, ভগবানের নামে টাকা পয়সা উঠায়, উঠিয়ে কিছুদিন পর দেখা যায়, চিনছো? এরপরে আবার দেখা যায় কি করে, ওই টাকা বিক্রি করে হয়তো পিছনে ব্যাগ বানায়, আবার অনেক কিছু হয়তো চাল বিক্রি করে ব্যাগ বানায়, না হলে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাড়ায়। এরকম লোকও আছে। তো এই যে যে ভগবানের নাম বলে পাপ আচরণ, মানে নাম করলাম আর এই পাপ কাজ করলাম। বোঝা গেল কিছু? এক কথায় তোমরা বোঝো নাই, আর একটু ভালোভাবে শোনো। এক কথায় ভগবানের আমি নাম করতেছি, আর আমি মনে করতেছি এই নাম করার মাধ্যমে আমাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে নাম বলে পাপ আচরণ করা। কৃষ্ণ নাম করবো, কিন্তু কৃষ্ণ নামের কোনো ফল আশা করব না, অনাসক্ত ভাবে কৃষ্ণ নাম করতে হবে, ঠিক আছে? আর যদি মনে করি আমি কৃষ্ণ নাম করতেছি আর সারা জীবনে যা পাপ করছি, অবশ্যই পাপ ধৌত হবে, কিন্তু যদি মনে করি তাহলে অপরাধ হবে। 7 কি? নাম বলে পাপ আচরণ করা। কথার কথা, কথার কথা মনে করো এনি শিকারি, ও মনে করো একটা মাসি মারছি বা একটা মাসা মারছি, মনে করো মাসাও না মাসিও না, মনে করো কি কি বলবো, একটা কুকুরকে মারছে, মনে করো এমন ভাবে মারছে যে কুকুরটা মারা গেছে। এবার ওর মনে সন্দেহ হইতেছে, ভগবান আমি কুকুরটাকে মাইরে ফেললাম। এবারও মন্দিরে যে কৃষ্ণ নাম করতেছে, ভাবতেছে হে ভগবান হে ভগবান হে ভগবান। এবার কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলো, এই তুই যে কুত্তাটারে মারলি, ও বলছে কি, ইস তুমি জানো না আমি কৃষ্ণ নাম করছি, আমার সব পাপ ধুয়ে গেছে। মনে করো এটা এনি মনে করলে, তাহলে কি হলো? নাম বলে পাপ আচরণ, বা এটা অপরাধ হলো। কি অপরাধ? নাম অপরাধ। বোঝা গেল? কিন্তু সত্যি কথা বলতে নামে কিন্তু পাপ হরণ করে, কিন্তু যদি নাম করি আর পাপ করতে থাকি তাহলে হবে না, এটা নাম অপরাধ। 8 নাম্বার দেখো, 8 নাম্বার কি আছে? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্য কর্ম বলে মনে করা। কিছু বুঝলা? তোরা কিছু বুঝছো? কাউ কিচ্ছু বুঝি নাই, কিছু বুঝে নাই। এর আগেরটা বুঝছো যে নাম বলে পাপাচরণ কাকে বলে? মানে আমি নামও করতেছি পাপও করতেছি, এতে কোনো লাভ নাই। হাতি চেনো? হাতি ধুলায় গড়াগড়ি খায়, আবার গিয়ে স্নান করে আসে, আবার এসে ধুলায় গড়াগড়ি খায়, স্নান করে আসে, কোনো লাভ হয়? তেমনি আমি পাপও করলাম নামও করলাম, কোনো লাভ। আর যদি লাভ হয়েও থাকে তাও হবে অপরাধ। কি অপরাধ? নাম অপরাধ। ওকে, এবার মনে করো কৃষ্ণ নাম করা পুণ্য কাজ না। কৃষ্ণ নাম করা কি কাজ না? ওয়ে পিছনে এনি বলো, কৃষ্ণ নাম করা কিসের কাজ না? কৃষ্ণ নাম করা কি কাজ না? কেউ বলবা না, সামনে থেকে বলে থাপড় দেবো। তুমি শোনো নাই? এদিকে আসো, এই পেশে আসো, ওর পিছনে আসো। তুমি এদিকে আসো, কাছে এসো, আসো গেছি না, ঘুরে গেলা, কথা শোনে না, বয়স হয়ে গেছে।
ওটা নড়া দিও না, আর যে কাজ করো। এবার শোনো, নাম কি বলছে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, কৃষ্ণ নাম করা, এটা পুণ্য কাজ না। এটা কি কাজ না? পুণ্য কাজ না এই কারণে, কারণ এই ভগবানের সেবার বৃহৎ মাহাত্ম্য আছে, যেটা পুণ্য কর্মে সম্পাদিত হয় না, মানে পুণ্য কর্মেও সেটা ধরা যায় না। আমরা পড়তে, আমি একজনের কাছে পাইছিলাম, একজন মাতাজি দেবীর চিত্র লেখা, যে উনি পাঠ করতেছে, বলল যে 1 কোটি গোদান করলে, গরুদান চেনো, 1 কোটি গরুদান করলে যে ফল লাভ হবে, একবার কৃষ্ণ নাম করলে সেই ফল লাভ হবে। 1 কোটি গরুদান করলে যে ফল লাভ হবে, মুখ থেকে একবার কৃষ্ণ বললে সেই ফল লাভ হবে। তাহলে এটা পুণ্য কাজ? 1 কোটি গরুদান করা পুণ্য কাজ? তাহলে মহা 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 পুণ্য কাজ। তাহলে সেটাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করা যাবে? যাবে মনে করা? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র পুণ্য কাজ না, এটা ভগবানের সেবা, এটা পুণ্য কাজের থেকেও বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। প্রয়াগরাজের নাম শুনছো, যেখানে মহাকুম্ভ হয়েছে? শোনার তো কথা সবার। মহাকুম্ভ হয়েছে না প্রয়াগরাজে, কত কোটি কোটি ভক্তের আয়োজন। সেই প্রয়াগরাজে যদি তুমি 1000 বছরও থাকো, বা 1000 বছর যদি থাকো, সেখানে বসে যদি মহাদেবের তপস্যা করো, যে ফল হবে, একবার কৃষ্ণ বললে সেই ফল লাভ হবে। বোঝা গেছে? এ হচ্ছে কৃষ্ণ নামের মহিমা। তাহলে এটা কি পুণ্য কাজ? এটা পুণ্য কাজের থেকেও বৃহৎ, বড়। তাহলে এটাকে বলা যায় ভগবানের সেবা। ঠিক আছে? এটা কি? আজকে পড়তেছিলাম একটা গ্রন্থে, যে কোটি জন্মের সৌভাগ্য, সৌভাগ্য চেনো মানে পুণ্য, কোটি জন্মের পুণ্য যদি উদয় হয়, উদয় মানে কি, যদি একসাথে প্রকাশিত হয়, কোটি জন্মের সৌভাগ্য যদি একসাথে প্রকাশিত হয়, তাহলে একজন বৈষ্ণবের দর্শন মেলে। কি হয়? একজন বৈষ্ণবের দর্শন হয়। বৈষ্ণব চেনো? শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত। যদি কোটি জন্মের সাধনা বা ভক্তি একসাথে উদয় হয়, তাহলে বৈষ্ণবকে ভোজন করানোর সৌভাগ্য হয়। ভোজন চেনো মানে বৈষ্ণবকে কিছু খাওয়ানোর সৌভাগ্য হয়। এরপরে বলছে কোটি কোটি জন্মের রাশি রাশি পুণ্য যদি উদয় হয়, তাও পারে না একজন বৈষ্ণবের চরণ ধুলি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে, বা একজন বৈষ্ণবের পা ধরে প্রণাম করার যোগ্যতা, যদি কোটি কোটি জন্মের তপস্যা করা হয়। ঠিক আছে? কিন্তু কোটি কোটি জন্মের সাধনার ফল, পুণ্য ফল যদি একসাথে প্রকাশিত হয়, এবং তার সাথে যদি ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়, যদি গুরুদেবের কৃপা পাওয়া যায় বা ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়, তাহলে একজনের বৈষ্ণবকে প্রণাম করার সৌভাগ্য পাওয়া যায়। বুঝলা? তো এরকম হচ্ছে বিষয়। ভগবানের কাজ তাহলে এতটা সহজ নয়। ভগবান বলছেন না, আমার হইতে আমার ভক্ত বড়। আমি কার কার জন্য উদাহরণ দিছিলাম না, যে এর ভালোবাসে মনে করে বলছিলাম না? তাহলে কেমন লাগবে? এরকম বিষয়। তাহলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত, মানে বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে পুণ্য কর্ম, সেই পুণ্য কর্ম বলে মনে করা যাবে না। তাহলে কি হবে? অপরাধ হবে। কি অপরাধ? নাম অপরাধ। কত নাম্বার নাম অপরাধ? 8 নাম্বার নাম অপরাধ। ঠিক আছে? তোমরা বুঝছো? আচ্ছা, কে বুঝো নাই বলো, আমি আবার বুঝিয়ে দেবো। কে বুঝো নাই হাত তোলো। আচ্ছা, আবার বলি। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা বা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি না আমরা? সবাই আমার সাথে বলো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অনেকে বলে না এই কৃষ্ণ নাম করলে পুণ্য হয়, বলে না? আসলে কৃষ্ণ নাম করলে পুণ্য হয় না, এটা পুণ্যের থেকেও বড় বড় মহান কাজ। আর এই মন্ত্র যদি কেউ জপ করেন, তাহলে তার কি হবে না? পুণ্য হবে না, তার সৌভাগ্য লাভ হবে, ভগবানের কৃপা লাভ হবে। এটা ভগবানের সেবাও বলা যায়। তাই বেদে বর্ণনা করা হয়েছে পুণ্যকর্ম। পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পুণ্যকর্ম কি? দান, দক্ষিণা, তপ, যজ্ঞ, হোম, তারপরে হসপিটাল করে দেওয়া, মানুষের উপকার করা, মানুষের টাকা দেওয়া, অন্ন দান করা, বস্ত্র দান করা, এগুলো কি পুণ্য কাজ। ওকে? এইগুলো যেরকম পুণ্য কাজ,
এরকম কৃষ্ণ নাম করাকেও পুণ্য কাজ মনে করা যাবে না। মনে করলে কি হবে? অপরাধ হবে। কি অপরাধ? নাম অপরাধ। কত নাম্বার নাম অপরাধ? 8 নাম্বার নাম অপরাধ। তাহলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র পুণ্যের কাজ, এটা মহা মহা পুণ্যের কাজ, এটা ভগবানের সেবা এক কথায়। ঠিক আছে, এবার বুঝছো? বুঝছো তুমি? না বুঝলে বলো, আবার বলে দেবো, নাহলে পরে বিপদে পড়বা। বুঝছো? 9 নাম্বার, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা। কিছু বোঝা গেল? আমি বলি এবার, সবাই এদিকে দেখাও। যাদের ভিতর শ্রদ্ধা নেই, যে ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, সেই শ্রদ্ধা নাই মানে কি? শ্রদ্ধাহীন। শ্রদ্ধা নাই মানে, তাহলে যার ভিতর শ্রদ্ধা নেই তাকে ভগবানের নামের মহিমা সম্বন্ধে বলা যাবে না। তাহলে কি হবে? অপরাধ হবে। কি অপরাধ? নাম অপরাধ। কত নাম্বার অপরাধ? 9 নাম্বার। মানে যার ভিতর শ্রদ্ধা নেই তাকে কৃষ্ণ নামের মহিমা সম্বন্ধে বলা যাবে। কথার কথা, মনে করো 4 দোকানে একটা লোক বসে আছে, তোমাদের খাতা কলম আছে? বের করো, লেখো। 5টা জায়গায় পাপ বিরাজ করে বা কলিদেব বিরাজ করে। কলি 5টা জায়গায় থাকে। কোন জায়গায় কোন জায়গায় শুনবা? 5 জায়গা কলি বিরাজ করে। কলি চিনো? এক কথায় পাপ বিরাজ করে, পাপ বুদ্ধি। কলি মানেই পাপ বুদ্ধি। লেখো কলির অবস্থান বা কলি বিরাজ করেন, উপরে হেডলাইন বা লিখতে পারো কলি বিরাজ করেন, এরকম যা লেখো। কলি বিরাজ করে বা 5 জায়গায় কলি বিরাজ করে, এরকম লেখো। কলম নাই তোমার? কলম? আচ্ছা, একটা কাজ করো, একজনে লিখুক, তুমি পরে তার কাছ থেকে লিখে নিও। ওকে, আজকে ক্লাস তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, আর আধা ঘন্টা আছে, তাড়াতাড়ি করো। 1 নাম্বার দাও, যেখানে আমিষ আহার করা হয়। এটা তোমরা পাবা কোথায় জানো? ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধে আছে। ঠিক আছে, ভাগবত পড়ছো? গীতাই শেষ করতে পারো না, ভাগবত কেমনি? গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবত কি জয়। যেখানে আমিষ আহার করা হয়, আহার মানে খাওয়া, বুঝছো? 2 নাম্বার, আমিষ আহার বর্জন, নেশা বর্জন, যেখানে নেশা করা হয়। 2 নাম্বার, যেখানে নেশা করা হয়। যেখানে আমিষ আহার করা হয়, যেখানে নেশা করা হয়। 3 নাম্বার, যেখানে জুয়া খেলা হয়, বা লিখতে পারো, স্টপ, দাঁড়াও, যেখানে টাস পাশা জুয়া খেলা হয়। এখানে কলি বিরাজ করে। 4 নাম্বার, 4 নাম্বার না 3 নাম্বার না, হ্যাঁ, যেখানে টাস পাশা জুয়া খেলা হয়। তোমরা টাস খেলবা, ওখানে পাপ থাকে, কলি থাকে। টাস পাশা জুয়া খেলা হয়, লিখছো? 4 নাম্বার, যেখানে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করা হয়। যেখানে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করা হয়। তুমি লিখতেছো না কেন ভাই? কলমে দাগ হয় না? ও মাই গড, লিখছো? 5 নাম্বার, স্বর্ণের মধ্যে। 5 নাম্বার, স্বর্ণের মধ্যে। স্বর্ণ চেনো? সোনা, স্বর্ণের মধ্যে। ওরে বাবারে বাবা, কারেন্ট চলে গেল। ভালো হয়েছে, গেছে, ভালো হয়েছে। 5, যেখানে 5 স্বর্ণের মধ্যে। ঠিক আছে, 4 নম্বর হয়ে গেছে। যেখানে, সরি, যেখানে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করা হয়। হ্যাঁ, সঙ্গীত না, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গীত না, সঙ্গ। এরা টাইম জানে, অনেকে বললো কাজকর্মও নাই, কিন্তু আসে না, এরা পরে অনেক বিপদে পড়বে। যারা না আসছে এরা এতটা বিপদে পড়বে কল্পনার বাইরে।
কি কই আমাদের মনে যাই হোক, যারা না আসছে তারা অনেক বড় বিপদে পড়বে, পরীক্ষায় ফেল করবে, আমি গ্যারান্টি দিলাম। কারণ 50 থেকে 60 মার্কের অ্যান্সার এখান থেকে দিতে হবে। না বুঝলে কি করবে? কসু করবে। এই যে নাম বলে পাপা চালানো বুঝবে, ওইখান থেকে প্রশ্ন একটা থাকবে তখন কি করবে না। যাই হোক, কয় জায়গায় পাপ থাকে বা কলি থাকে? 5 জায়গায় কি কি আমি বলি। স্টপ, আমি বলি। স্টপ, আমি বলি। যেখানে আমিষ আহার করা হয়, যেখানে মাছ মাংস খাওয়া হয়, ওইখানে যাইয়া ভগবানের কৃষ্ণ নামের জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই। মানে দেখতেছো খাইতেছি, ওই সময় ধর্মের কথা বলবে না। কোন সময়? ওই সময় আমিষ আহার করবে, আমিষ মানে মাছ মাংস, ঠিক আছে, বলবে না। বললে কারণ কি বলছে 9 নম্বর নাম অপরাধ, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা যাবে না। তাহলে এই 5টা জায়গায় কলি বিরাজ করে, আর যেখানে কলি থাকে সেখানে ভগবানের নামে শ্রদ্ধা থাকবে না। কলি মানে হচ্ছে পাপ বুদ্ধি, ঠিক আছে। যেখানে আমিষ আহার করা হয় ওখানে বলা যাবে না, তুমিও বলবে না আমিও বলবো না। তোমরা মাছ খেলে ওইখানে যাই আমি কৃষ্ণ নাম করবো না, বা ভগবানের নাম সম্বন্ধে বলবো না যদি দেখি খাইতেছো রিসেন্টলি, যেখানে আমিষ আহার করা হয়। দ্বিতীয়, যেখানে নেশা করা হয়, দেখো ভাং খাইতেছে, গাঁজা খাইতেছে, এদের মধ্যে ভগবানের বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকে? ঘুষি দিয়ে নাক ফেলে দেবো, নাইগে থাকে সবসময়। যে সময় খাও সেই সময় তো বাদ দিতে পারো, সেই সময় বলা যাবে না, ওকে। এরপরে যারা নেশা করে এদের মধ্যে আর কোনো বিবেক বা এদের ভিতরে ইয়ে থাকে না, কি বলে এটাকে, শ্রদ্ধা থাকে না, ভগবানের বিষয়ে জ্ঞান থাকে না, তাই এদের কাছেও এই সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যাবে না। যারা খেলে, যারা নেশা করে, জুয়া পাশা খেলে, এদের মাথায় কলি বিরাজ করে, এদের কাছেও জ্ঞান দেওয়া যাবে না, বুঝছো। আর যেখানে দেখবা একদম পতিতালয়, এক কথায় কি বলে, যেখানে না, যেখানে নারীদের সঙ্গ করা হয়, মানে হচ্ছে কি বলবো, আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলে, যেখানে বলা হয় বেশ্যালয়, এই সমস্ত জায়গায়ও ভগবানের নাম গুণগান কারো কাছে বলা যাবে না, ওকে। এক কথায় যার ভিতর শ্রদ্ধা নাই, ভগবানের বিষয় শ্রদ্ধা নাই, শ্রদ্ধা তো বুঝো, ভগবানের বিষয় শ্রদ্ধা নাই, ভগবানের বিষয় কোনো ভক্তি নাই, তাকে ভগবানের নামের মহিমা সম্বন্ধে বলা যাবে না। আর কলি কয় জায়গায় বিরাজ করে এটা প্রশ্ন থাকতে পারে, ঠিক আছে, এগুলো ভালো করে পড়ো একটু। 10 নাম্বার, স্বর্ণের মধ্যে কলি থাকে, তাই ভক্তরা স্বর্ণ ব্যবহার করে না বেশি। স্বর্ণ ব্যবহার করা বেশি একটু ঠিক না, বুঝছো, কারণ এই স্বর্ণের মধ্যে কলি বিরাজ করে। তোমরা এই কাহিনীটা শুনতে চাও? তোমাদের মাঝে ধৈর্য হবে 5 মিনিট, বলবো? আচ্ছা, কে কে শুনতে চাও হাত তুলো তো। এইবার শোনো, এবার কয়টা যুগ আছে আমাদের? সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি। দাপর যুগ যখন শেষ হয়, যখন কলি যুগ আছে, কি যুগ আসে? ওয়ে সবাই স্টপ, দাপর যুগ শেষে কি আসে? কলি যুগ। এবার দাপর যুগ শেষ হয়েছে, এবার কলি যুগ আসবে। এবার কলি যুগ আসছে, আসার পরে দেখছে একটা গাভীকে হত্যা করেছে, গাভীকে হত্যা করা হয়েছে। এবার গাভীকে হত্যা করা, ওই সত্য ত্রেতা দাপর যুগে কোনো গাভীকে হত্যা করা হতো না, আর এটা মহা মহা পাপ হিসেবে গণ্য হতো। ওই যুগে কেউ সাহসী পেত না হত্যা করার। আর ওই সময় মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ কিছু ছিল, ওই সময় কোনো গাভীকেও হত্যা করা হতো না। যখন এরকম একটা হত্যা দেখেছে, বা যখন দেখছে একটা লোক গাভীকে প্রহার করছে, প্রহার মানে কি জানো, মারছে, 3টা পা ভেঙে দিয়েছে, একটা পা আস্ত আছে, মারছে এরকম ভাবে, তখন সেখানে পরীক্ষিত মহারাজ তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পরীক্ষিত মহারাজকে চেনো? অর্জুনের নাতি, অর্জুনের নাতি ছিল না, সুভদ্রার নাম শুনছো? সুভদ্রার পুত্র, পুত্র না, কার পুত্র তাহলে? ও, তোমাদের মনে আছে সব? কত, আবার কত, কার পুত্র ছিল? আচ্ছা, উত্তরার পুত্র, মানে অর্জুনের প্রপুত্র, ঠিক আছে। এবার কি হয়েছে, উনি যখন দেখছে এরকম ভাবে মারছে, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে মারার চেষ্টা করতেছে, তীর ধনুক নিয়ে তাকে প্রহার করবে। তখন বলতেছে, হে পাপিষ্ঠ, তুমি কে? তখন বলতেছে, আমি স্বয়ং সাক্ষাৎ কলি।
কলির চেনো? বলে না কলির যুগ চলে, সেই কলি মারতেছিল। তখন বলতেছে তুমি এখানে কেন আসছো? বলছে প্রভু আপনি আমাকে, দাপর যুগ শেষ, এখন কলি যুগের শুরু, তাই আমি প্রথমে এসেছি আপনার রাজ্যে। এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক ছিল পরীক্ষিত মহারাজ। তখন বলছে আমি আপনার রাজ্যে এসেছি, প্রথমেই আপনাদের রাজত্বে এসেছি। তখন বলছে আচ্ছা আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাধন্য, কৃপাধন্য না? বলছে আমি পরীক্ষিত, আমি অর্জুনের প্রপুত্র, যতদিন পর্যন্ত জীবিত আছি ততদিন পর্যন্ত কলিকে আমার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে দেব না, এবং আমার সাম্রাজ্যে কোনো পাপ কাজ হতে দেব না। তখন কোনো পাপ হইতো না, বুঝছো? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়েছিল না? ভেবে দেখো আমাদের ধর্মটা কেমন। একজন নারীর বস্ত্র খোলার চেষ্টা করেছিল, করতে পারে নাই, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বস্ত্র দিয়ে রক্ষা করে দিয়েছে। বস্ত্র খোলার চেষ্টা করেছে মাত্র, তাই তার পুরো বংশ ধ্বংস করে দিছে। নারীকে কতটা সম্মান দেওয়া হয়েছে, আর এখন এই নারী হইছে আনারি। এমন ড্রেস পরে, এমন ভাবে চলে, রাস্তা দিয়ে কিছু কিছু মেয়ে চলে মনে হয় কি লাইন মারার জন্য বেরোইছে। সত্যি কথা, এমন ভাবে হাঁটা চলা, কি বলবো। তোমাদের এত সম্মান দেওয়া হয়েছে যা অন্য কোনো ধর্মে দেওয়া হয় নাই। নারীকে দেবী বলে পুজো করা হয়েছে। আমাদের বৈষ্ণব মতে বলা হয়েছে যদি কোনো নারী থাকে সে ভক্ত হোক বা অভক্ত দেখার বিষয় না, তাকে মা বলে প্রণাম, আমাদের বৈষ্ণবদের রীতি। আর মা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, সেই সম্মান তোমাদের দেয়া হয়েছে। তোমরা শুনলে অবাক হবা, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কোনো মেয়েকে বোন বলা যাবে না, যদি বলো উপরে উপরে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ বোন হতে পারবে না। মায়ের পেট থেকে যে বের হয় সেই একমাত্র বোন, আর জগতের কোনো মেয়ে বোন হতে পারে না। এমনি নাম ঠিক আছে বোন, কিন্তু কে বোন? অনলি ওয়ান, নিজের মার পেট থেকে বেরোনো মেয়েটাই বোন। এর জন্য ওরা সবাই বিবাহ করে, বিবাহ করা যায়, কারণ বোন তো একজন। আমরা যেরকম মাসিরে বোন বললে আমার নিজের বোনের মতন ভাবি, ওদের সেরকম না। সাবধান, কেউ বোন বললে ওই ভক্কর চক্করে যেন পড়া না হয়, তাহলে কিন্তু ভাববা যে বোন বলছে তো ভালোই, আমাদের ধর্মে যেরকম বোন বললে বিয়ে করে না এমন হয় সেরকম করবে, তা না। বোন বলছে কালকে প্রপোজ করবে, সময় লাগবে না, বুঝছো? কিছু বুঝলা? তাই বোন থেকে সাবধান, ওদের বোন থেকে সাবধান। আমাদের হিন্দু ধর্মে এই রীতিনীতি শুরু হয়ে গেছে, দুদিন বোন ঠন বলে হাই হ্যালো করে, তৃতীয় দিন লাভ লেটার খান ধরাই যায়, হয়ে গেছে এরকম, দেখি অনেক জায়গায় পাইছি। তো কি বলতেছিলাম, কি বলতেছিলাম? কলি। তো সেই দিন থেকে নারীর অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে বসে অনেকে জায়গায় দেখো না স্বামী স্ত্রী মারামারি হয়, মোদের ঘরেও হয়, মিথ্যে কথা কব না, আমি জানি। তো মারামারি হয় না, স্টপ, সব ঘরে আমি জানি। তো সেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কাণ্ড থেকে পরে নারীদের উপর যে ঘরে বসে যে স্বামীরা অত্যাচার করতো, সেই অত্যাচারও বন্ধ হয়ে গেছিল। এতটা শাসন রাখতো, কে রাখতো? পরীক্ষিত মহারাজ। তো পরীক্ষিত মহারাজ এরকম ভাবে শাসন রাখতো। তো তারপরে কলিদেব, কলিদেব যখন প্রবেশ করতে চাইছে তখন তাকে আটকিয়েছে। তখন বলছে, কলি হাত জোর করে বলছে, প্রভু ভগবানের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। কিসের জন্য আসছি? ভগবানের নির্দেশ। আপনি আমাকে বাধা দিতে পারবেন না, বরং আপনি একটা কাজ করতে পারেন, আমাকে কিছু স্থান দিন যেখানে আমি বিরাজ করব, আমি থাকবো। তখন পরীক্ষিত মহারাজ বলছে তোমাকে আমি 5টা জায়গা দিলাম। কয়টা জায়গা? সরি 4টা জায়গা দিছিল প্রথম। কয়টা? 4টা। কি কি বলছিল? আমার রাজ্যে কোথাও আমিষাহার হয় না, আর কোন মুনিগণ কোন ব্যক্তি আমিষাহার করে না। যাও তুমি যেখানে আমিষাহার হবে সেখানে থাকবা। কলি কোথায় থাকবে? আমিষাহারের মধ্যে। যারা আমিষাহার করবে বা যেখানে আমিষাহার হবে, করবে তা না, যারা আমিষাহার মানে যেখানে করা হয় সেখানে। এমনি না যে যারা আমিষাহার করে তাদের ভিতরে কলি থাকে, এমন না। যেখানে আমিষাহার করা হবে, তোমরা যদি 50 জন মিলে আমিষাহার করো না, তাহলে ওইখানেও কলি থাকবে। তোমাদের ভিতর তা না, কিন্তু যেখানে বসে করা হবে ওই জায়গাটায়। 2 নাম্বার জায়গা কি? আমার এই রাজ্যে কেউ নেশা করে না, যাও তুমি যেখানে নেশা হয় সেখানে থাকবে। তৃতীয় কি? এই রাজ্যে আমার কি যেন নাম, যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন জুয়া খেলছিল তখন হেরে গেছিল, সেইখান থেকে আমার এই রাজ্যে আমি বন্ধ করে দিছি এই জুয়া টাসপোষা খেলা। যাও যেখানে জুয়া খেলা হয় সেখানে থাকো। এরপরে কি? অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ। সাবধান কলি, এই কলি যুগে, সরি এই
দাপর যুগে কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক করে না। যাও, যেখানে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ হয় সেখানে থাকো। এই অবৈধ স্ত্রী সঙ্গের ভিতর রিলেশন, প্রেম, ভালোবাসাও পড়ে। তো এদের মধ্যেও কলি থাকে, মায়া থাকে। মায়া চেনো? এই কলি। এরপরে বলছে প্রভু এই জায়গাগুলো সীমিত, খুব কম পাওয়া যায়, আপনি আপনি আমাকে অন্য কোনো স্থান প্রদান করুন। তখন বলছে যাও, যেখানে স্বর্ণ আছে সেখানে তুমি থাকো। কোথায়? আর রাজারা কি পরে? স্বর্ণের মুকুট। পরীক্ষিত মহারাজের মাথায় কি ছিল? স্বর্ণের মুকুট। কলি সেই মুকুটের ভিতর ঢুকে তার বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। কি নষ্ট করে? এবার ক্ষুধা লাগছে, জল চাইতেছে, জল জল জল। একটা মনির আশ্রমে গিয়ে পৌঁছেছে, দেখছে মনি তপস্যা করতেছে। এবার মাথায় কি রয়েছে? ক লরি শিকারি লি। কি রয়েছে মাথায়? কলি। এবার উনি কি করছে? ওই কলি তো মাথা নষ্ট করে দিচ্ছে, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। যার ভিতর কলি থাকে তার কি থাকে না? বুদ্ধি থাকে না। যখন বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, ওর মাথায় দ্রুত সিদ্ধান্ত চলে আসছে যে এই মনি ধ্যান করার ভান করতেছে। আমি রাজা, এত বড় একজন মহারাজ, আমাকে সম্মান দিল না, উঠলো না, দাঁড়ালো না, কিচ্ছু করলো না। এ ভণ্ড ধ্যান করতেছে, শয়তানি করতেছে। তখন কি করছে? এত বড় একজন মুনি, যার নাম শুনে মানুষ পর্যন্ত যার পায়ে পড়ে যায়, তারকে নিয়ে এই সমস্ত বিচার করছে। কে করছে? পরীক্ষিত মহারাজ, যে সাধুদের ভিতর প্রধান, সেই এমন একজন ব্যক্তি এরকম করছে। কেন? কলির প্রভাবে। কলি মাথায় ছিল তাই। যাদের মধ্যে কলি থাকে না, তারা ভগবানের ভক্ত অভক্ত কিচ্ছু চেনে না, ভক্তদের চিনতে পারে না। তোমাদের মধ্যে কলি নাই, তোমাদের সৌভাগ্য। এরপরে ভাবতেছে কি করতেছে? ধ্যান করার ভান করতেছে। একটা মরা সাপ তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়, সাধুর গলায়। কি ঝুলাই দেয়? মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রথমে ভাবছিল বধ করবো, তীর ধনুক বের করছিল। কিন্তু এত বড় রাজা ছিল, যতই মাথা নষ্ট করুক একটু জ্ঞান থেকেই যায়। তো এরপরে গলায় কি করছে? সাপ ঝুলাই দিয়ে চলে আসছে। যখন সাপ ঝুলাই দিয়ে চলে আসছে, তার পুত্রের নাম ছিল শৃঙ্গি। কি নাম ছিল? নাম ছিল ঋষি শৃঙ্গি। কি নাম? তখন তার কাছে যখন খবর যায়, তখন তিনি গঙ্গায় স্নান করতেছিল। হাতে একটু জল নিয়ে অভিশাপ দিয়েছেন, আমার পিতাকে যে অপমান করেছে, আমার পিতার গলায় যে মৃত সাপ দিয়েছে, 7 দিনের মাধ্যমে তক্ষক নাগের দংশনে সে মারা যাবে। যখন এই অভিশাপ দেয়, তখন সেই রাজার মৃত্যু নিশ্চিত। সে জানতে পারে যে আমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে। 7 দিনের মধ্যে কই যাব? ওং নমঃ স্বাহা হয়ে যাবে। তখন সে সবার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছে, কি করা যায়, আমার জীবনে 7 দিন বেঁচে আছে, কি করা যায়। তখন তাকে জ্ঞান দেয়া হয় যে আপনি ভাগবত পাঠ শ্রবণ করুন, যাতে আপনি পরবর্তী জন্মে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবেন। তখন কি হয়? সেই 7 দিন ব্যাপী তিনি ভাগবত পাঠ শোনেন। তাই ভাগবত কয়দিন শোনানো হয়েছিল? বলছিলাম না কয়দিন? কেন শোনানো হয়েছিল বুঝছো? এরপরে 7 দিন পর ওনার দেহ ত্যাগ হয়, উনি মারা যান এবং ডাইরেক্ট ভগবানের কাছে। এবার বুঝছো? কারো মাথায় কলি ভর করলে কি হয়? আর সবার মাথায় কলি ভর করছে, তাই দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাচানাচি, তাই সব অকর্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে মদ খাওয়া। কেন? কেন? কলি মাথায় ঢুকছে বলে। এরপরে দেখো 10 নাম্বার, তোমরা বুঝছো। 9 নাম্বার কি? যাদের শ্রদ্ধা নাই, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, যারা অসুর, এদেরকে ভগবানের নাম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান দেয়া যাবে, উপদেশ দেয়া যাবে না। ওকে, এরপরে দেখো 10 নাম্বার। সবাই একটু 10 নাম্বার বলো তো কি আছে? এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার ও উনি বাবারে 10 নাম্বার, ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরেও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা। তুমি শুনছো ভগবানের নাম করতে হয়, একাদশী করতে হয়, ভগবানের মানে সেবা যতটুকু পারি করতে হয়, কিন্তু তুমি সেইগুলো এড়িয়ে চললাম এবং ভগবানের নাম শোনার পরেও তার নামে বিশ্বাস করলা না,
মনে করলাম মনে হয় ভগবান নাই, কৃষ্ণ নাই, কোনো কিছু নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি, কাল্পনিক বলে মনে করলাম। ভগবানের নাম শুনলা, ভগবান আছে এর প্রমাণও পাইলা, ভগবান এটা বলছেন এটা তুমি জানলাও কিন্তু বিশ্বাস করলা না, তাহলে কি হবে? অপরাধ হবে। কি অপরাধ হবে? কত নাম্বার নাম অপরাধ? বোঝা গেল? সবাই বুঝছো? 10 নম্বর নাম অপরাধ বোঝা নাই? ভগবান কি নাম? 10, ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরেও বিশ্বাস বজায় রাখা। মানে ভগবানের অগাধ মহিমা মানে বিশাল মহিমা শ্রবণ করলাম, ভগবানের অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয় আসক্তি মানে জড় জগতের ভোগ বাসনা ত্যাগ করলাম না। যেমন একাদশী জানলাম, একাদশী থাকতে হয়, একাদশীর মাহাত্ম্য জানলাম এবং একাদশী দিন খাওয়াটা আর বন্ধ করলাম না। ওই শুনলাম ওই বাড়িতে নিতা খাইতে যাব, নিতা চেনো? নিতা খাইতে যাব, ওই একাদশী আর থাকলাম না। শুনলাম ওই জায়গা মেলা, মেলায় যাব, মেলায় যাব, আর কি করলাম? একাদশী থাকলাম না। এটা করাও নাম অপরাধ। কত নাম্বার নাম অপরাধ? তাই ভগবানের নাম শুনলে, কোনো বিষয় শুনলে খেলা খেলা করা যাবে না। তোমরা এবার বুঝছো? বুঝছো সবাই? পাপড়ি দাঁড়াও, দাঁড়াও দাঁড়াও। একজন ব্যক্তি মনে করো সে অসুর ভাব সম্পন্ন। অসুর ভাব চিনো? মানে হচ্ছে কি, সে ভাবতেছে কি যে মনে হয় ভগবান নাই, স্বর্গ নরক নাই, কৃষ্ণ নাম করলে কোনো লাভ হয় না, এ ভাবতেছে বলো একটা লোক। এবার তুমি কি করলা? সে জানো যে স্বভাব তার ওরকম, কৃষ্ণ নাম করবে, কৃষ্ণের কথা বললে সে গাইলায়, বা ভগবানের কথা বললে গাইলায়, বা মনে করো প্রতিনিয়ত মদের দোকানে বা চার দোকানে বসে, ঠিক আছে, তুমি জানতে পারলা। এবার তার কাছে গিয়ে তুমি বললা যে কৃষ্ণ হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যার নাম করলেও সমস্ত পাপ দূর হয়, তোমরা এই যে যা কিছু করতেছো তো অপরাধ হয়। আর সে তোমাকে দাবড়ি দিয়ে বেশি কথা বলে পাঠাই দিল। এবার তোমার কি হলো বলো? কি হলো? জোরে বলো, কি হয়েছে? কি অপরাধ হয়েছে? কত নাম্বার নাম অপরাধ হয়েছে আমাকে দেখে বলো। কেউ পাশ থেকে ফুসফাস করে বলবা না। ওই 8 নাম্বার কি বলো? দাও তো, 2 নাম্বার আমি কোথাও দিইনি। একটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা, আরেকটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্য কর্ম বলে মনে করা। বলো কোনটা হয়েছে তোমার? তোমার নাম কি? রিয়া দাঁড়াও, রিয়া দাঁড়াও, বলো 9 নাম্বার কি? কেন হয়েছে অপরাধটা? তাদের ভিতর শ্রদ্ধা নাই। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে আমি ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে বলতে গেছি, যে ভগবানের নাম করলে সমস্ত পাপ দূর হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক আছে, বসো, মৌসুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওই ক্যামেরা চলতেছে, তারপর তোমরা এরকম করতেছো, সব কিন্তু উঠতেছে, তোমরা কিন্তু মার খাবা। এবার শোনো সবাই, ওই ঘুরে গেরা স্টপ। এবার ওরে বলতেছি, আগামী রবিবার নৃসিংহ চতুর্দশী, ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি। এর মাহাত্ম্য আমি কিছুক্ষণ পর বলবো, তোমরা শুনবা। এবার তুমি মনে করো কার জন্য বিয়ায় নিমন্ত্রণ দিচ্ছে, জন্মের দেয়া দিচ্ছে নিমন্ত্রণ, এবার তুমি বিয়ায় গেলা। আর বিয়ায় কি দেওয়া হয়? ওদিন তো ধান জাতীয় কোনো খাবারই খাওয়া উচিত না, এমনকি জল পর্যন্ত পান করা উচিত না। স্টপ, শোনো আগে। এবার যদি জল না খাই থাকতে পারো তাহলে ফলমূল খেতে পারবা, সেটা আলাদা বিষয়। কথার কথা, জল খাওয়াই উচিত না। সেদিন তুমি কি খাইলা? সবকিছু খাইলা। খাতারে নামাই কথা বলো।
এবার স্টপ। তুমি জানলা ভগবানের নামের মহিমা, তোমাকে বললাম যে এটা এটা করতে হবে, নৃসিংহ চতুর্দশীর দিন ব্রত থাকতে হবে, তুমি থাকলা না। কি করলা না? তুমি থাকলা না। ওই এবার তুমি থাকলা না, ঠিক আছে? তুমি কি করলা? ওই বিয়ার জন্মের নিমন্ত্রণতে জন্মের বেড়াইতে গেলা, যাইয়া ওই দিন তো ব্রত থাকলা না, ওই পরের দিন বিয়ায় থাইকে ঢেকে চলে আসলাম। এবার তোমাকে যে ভগবানের নামের মহিমা বললাম, তুমি শুনলা, বুঝলা, কিন্তু পালন করলা না। তোমার কি হয়েছে? অপরাধ। কি হয়েছে? কি অপরাধ? কত নাম্বার নাম অপরাধ হয়েছে বলো? 10 নাম্বার কি? বজায় রাখা। তাহলে ভগবানের নাম শুনলা, নৃসিংহ চতুর্দশী সম্বন্ধে বললাম, কিন্তু কি করলা না? তুমি কি করলা? শুনলা, কিন্তু তুমি সেটা মানলা। তুমি মানলে, মন প্রাণে মানলে, তোমাকে যমরাজ আসলে তোমার কিছু খাইতে পারতো না, তোমার বাবা মাইরে ফেলাইলেও খাইতে পারতো না, কিন্তু তুমি সেটা মানো নাই। বসো। পূর্ণ বিশ্বাস যদি থাকে ভগবানের উপর, তাহলে আমাকে মারলেও আমি ভগবানের নাম ভুলবো না, এইটা হচ্ছে বিশ্বাস। মৈত্রী দাঁড়াও। তোমার নাম মৈত্রী না কৃষ্ণ হেরা? দাঁড়াও, তুমি বসো বসো বসো। ও আচ্ছা, তুমি ছিলা পুরো ক্লাস? কোনটা শুনছো আয়শা? শুনছো পুরা? মনে করো তোমার বান্ধবী ললিতা, কথার কথা কথার কথা কথার কথা, এই স্টপ, কথার কথা। এবার মনে করো ও, মনে করো আছে, তোমার কাছে আছে, ঠিক আছে? এবার তুমি কৃষ্ণ নাম করলা, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, বা বললা হে কৃষ্ণ হে রাধারানী হে রাধারানী হে গুরুদেব প্রভুপাদ বললা, ঠিক আছে? এবার তোমার বান্ধবী ললিতা বললো, এই তুই না কালকে একটা মাসের মাথা কাটছস, তোর পাপ হয়েছে না? তুমি বললা কি, আমি এই যে কৃষ্ণ নাম করতেছি, এই কৃষ্ণ নাম করায় ওই পাপ ধুয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবার বলো তোমার কয় নাম্বার নাম অপরাধ হয়েছে? 7 নাম্বার কি অপরাধ? ঠিক আছে, সেটা হাত তালি দাও। এনে দাঁড়াও, বসো। মনে নাই? ওর জন্য হাত তালি দাও জোরে। এবার মৌসুমীর জন্য হাত তালি দাও, ঠোস ঠাস জোরে। এবার সবাই স্টপ। এনের একটা প্রশ্ন করব, এই স্টপ। এবার এনি মনে করো তুমি কয় ক্লাস সব শুনছো? 6 থেকে বাকিগুলো শুনছো? আচ্ছা, একজন ব্যক্তি, তুমি দেখতেছো যে তুমি রাস্তা দিয়ে যাইতেছো, আর দেখো একজন ঠাম্মা কইতেছে যে ভগবান এমন স্বামী দিছো যে আমার শরীর আস্থা রাখে নাই, ঠিক আছে? এবার তুমি যে এটা বললাম, আচ্ছা উনি যে এটা বললো, এটা ওনায় অপরাধ হয়েছে কিনা? অপরাধ হয়েছে? অপরাধ হয়েছে? কত নাম্বার অপরাধ হয়েছে? ওই স্টপ, তাড়াতাড়ি। কেমনি? তুমি ওর কাছ থেকে শোনো, দাঁড়াও। কে বলছো 6 নাম্বার? কয় নাম্বার অপরাধ হবে? থাপ্পড় দিয়া মাসি বের করে দেবো। বলো 6 নাম্বার কয় নাম্বার অপরাধ? এবার মনে করে যাইতেছে, বলতেছে ভগবান এমন একজন ব্যক্তি, বা ভগবান এটা তুমি কি করলা, আমারে এমন একজন স্বামী দিলা যে আমার শরীরটা আস্থা রাখলো না। এবার বলো এটা কয় নাম্বার অপরাধ হয়েছে? স্টপ। 6 নাম্বারে কি আছে? তাহলে ভগবান দিছে না, আমি মানে আমার কর্মের মাধ্যমে অর্জন করছি, তাহলে ভগবানের দোষ কেন দেব? কি হয়েছে? অপরাধ হয়েছে, বোঝা গেল? মানে ভগবানের নামে দোষ দেওয়া যাবে না, যা কিছু পেয়েছি আমার জন্য পেয়েছি, ঠিক আছে? বসো। হাতে তাহলে আর কেউ বাকি আছো? আরে মা দাঁড়াও। তুমি জানলা একাদশীতে তিলক নিলে অনেক মাহাত্ম্য, অনেক ভালো হয়, তুমি একাদশীতে তিলক নিলে না, কি হবে? কি হবে?
কি অপরাধ হবে? কি অপরাধ? কয় নাম্বার নাম অপরাধ হবে? তুমি জানো একাদশীতে তিলক নিতে হয়, তিলক নেওয়া ভালো, এতে অনেক মহান কাজ হয়, তোমার নেওয়া উচিত। তাহলে কয় নাম্বার? কি অপরাধ? 10 নাম্বারটা বলো। ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তার অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয় শক্তি বজায়। ঠিক আছে, তুমি বুঝছো? বসো। তাহলে তোমরা বুঝছো এটা? আচ্ছা, কারো কোনো বুঝতে সমস্যা আছে? কোনো একটা লাইন আমি বুঝিয়ে দেবো আবার। কে এর আগের ক্লাসে আসো নাই? কৃষ্ণা, ভালো আছো? তোমার একদিন রাস্তা দেখছিলাম, মনে আছে? ও ভালো। তো আমার কাছে সময় নেই, তাড়াতাড়ি বসো। এবার একটা অসুর ছিল, পৃথিবী জয় করে নিয়েছিল এবং পৃথিবীকে নিয়ে সমুদ্রের নিচে ডুবিয়ে দিয়েছিল। কি করেছিল? পৃথিবী সমুদ্রের নিচে ডুবিয়ে দিয়েছিল। এরপরে ভগবান বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে সেই পৃথিবীকে নিচের থেকে উঠিয়ে তিনি আবার পৃথিবীতে ভূমিকে স্থাপন করেছেন, বা সেই অক্ষিগুলোকে রেখে দিয়েছে। কে করেছে? ভগবান বিষ্ণু। ভগবান বিষ্ণু 10টা অবতার আছে না, তার মধ্যে একটা হচ্ছে বরাহ অবতার। আর যে অসুরকে বধ করেছিল তার নাম হচ্ছে হিরণ্যক্ষ। কি নাম? এই কি হয়েছে তোমার? এই দাঁড়াও দাঁড়াও, এই দাঁড়াও, দাঁড়াই থাকো, বসবা না। এবার কি করেছে? কি নাম ছিল সেই বড় অসুরের? হিরণ্যক। তার ছোট ভাই ছিল হিরণ্যকশিপুর। কি নাম ছিল? হিরণ্যকশিপুর। এবার হিরণ্যকশিপুর কি করছে? উনি তপস্যা করছে, তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করছে। আর ওনার তপস্যার এত প্রভাব ছিল যে স্বর্গ, মর্ত, নরক সব জায়গায় আগুন লেগে গেছিল, উনি তপস্যা করছে তাই। এরপরে পরম পিতা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়, এসে তাকে বলে যে পুত্র তুমি কি চাও? তখন সেই হিরণ্যকশিপুর বলে যে প্রভু, আমি চাই যে আমাকে অমর বর প্রদান করুন। তখন ব্রহ্মা বলে আমি নিজেই অমর না, তোমাকে অমর বর কেমনে দেব? এরপর বলে তুমি অমর বরের পরিবর্তে অন্য কিছু চাও। তখন হিরণ্যকশিপুর বলে যে প্রভু, ওই পিছনে স্টপ, বলে তুমি অমর বরের পরিবর্তে অন্য কিছু চাও। তখন হিরণ্যকশিপুর বলে প্রভু আমাকে বর দিন। বলছে ঠিক আছে বলো। বলছে না আমি মানুষের দ্বারা মরবো, না আমি দেবতার দ্বারা মরবো, ঠিক আছে, না আমি ব্রহ্মার কোন সৃষ্ট জীবের দ্বারা মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে না আমি জলে মরবো, না আমি আকাশে মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে না আমি মাটিতে মরবো, না আমি হাওয়ায় মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে না আমি ঘরের ভিতর মরবো, না ঘরের বাইরে মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে না আমি মানুষের দ্বারা মরবো, না আমি পশুর দ্বারা মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে না আমি অস্ত্রের দ্বারা মরবো, না আমি শস্ত্রের দ্বারা মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে না আমি ঘরের ভিতর মরবো, না আমি ঘরের বাইরে মরবো। বলছে তথাস্তু। বলছে আমি না দিনে মরবো, না রাত্রে মরবো। বলছে ঠিক আছে তথাস্তু। সব বর তিনি পেয়ে নিয়েছেন। ওকে, এবার তো অমৃত প্রায়, তাই না? বিরাট চালাক ছিল প্রচুর, তাই চালাকি করে এইসব বর চাইছে। এবার এরকম হইলে কেউ মরতে পারবে? তো এরপরে বলছেন, এরপরে তিনি সব জায়গায় প্রচার করছেন আমি ভগবান। কি প্রচার করছেন? কারণ কেউ তারে মারতে পারবে না। এবার তার ঘরে জন্ম হয়েছে একজন পুত্র সন্তানের, যার নাম ছিল প্রহ্লাদ। কি নাম ছিল? সে বিষ্ণু ভক্ত ছিল, ভগবান বিষ্ণুর ভজনা করত। বিষ্ণু আমার স্বামী বা পতি এরকম মনে করত, যেটা গীতায় লেখা আছে। তো এবার সে বিষ্ণু ভক্ত ছিল, এর জন্য সেই অসুর তাকে মারার চেষ্টা করে, তাকে বিষ খাওয়ায়, তাকে জলে ফেলে দেয়, তাকে আগুনে ফেলে দেয়, তোমরা তো জানো। তারপরে তাকে সাপের মধ্যে ফেলে দেয়, কিন্তু সে মরে না। যখন সে না মরে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে তোর ভগবান কোথায় কোথায় আছে আমাকে দেখা। বলে না অনেক বাবা মায়, তোর ভগবান কে ভিতরে আছে, খাইলে কি একাদশী হয়? হয় না? এরকম, সরি, না খাইলে কি একাদশী হয়, এটা বলে না? এরকম ওর বাবা বলছে আচ্ছা ভগবান যদি সব জায়গায় থাকে
মানে কোথায় কোথায় আছেন? তখন বলছে ভগবান সব জায়গায় আছেন। বলছে সব জায়গায় বলতে কোথায় কোথায়? আকাশে বাতাসে? বলছে হ্যাঁ। বলছে খাম্বার ভিতর আছে? বলছে হ্যাঁ। খাম্বা মানে হচ্ছে কি স্তম্ভ। বলছে খাম্বার ভিতর আছে? বলছে হ্যাঁ খাম্বার ভিতর আছে। তখন মুষ্টি চেনো? মুষ্টি এরকম ভাবে ধাক্কা দিয়ে কি বলে সেই খাম্বাটাকে ভেঙে ফেলছে। যখন ভাঙবে তখন তার ভিতর থেকে ভগবান নৃসিংহদেব প্রকট হয়ে গেছে। কে প্রকট হয়েছে? নৃসিংহদেবের নাম শুনছো? আচ্ছা, সেই নৃসিংহদেব যখন প্রকট হয়েছে তখন সেই নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুরের সাথে যুদ্ধ করেন। দেখছো অনেক পিতা থাকে বা অনেক বাবা থাকে, তার ছেলে মেয়েদের সাথে খেলে না? ছেলে কি করে? ছেলে ধুম করে জোরে একটা ঘুষি দেয়, ঠুস। আর বাবা কি করে? একটু সহ্য করে করে, বেশি ব্যথা পায় না কিন্তু, করে। এরপরে এরকম ভাবে একটু গালে লাগিয়ে দেয়, ঠুস। বেশি জোরে মারে না। কিন্তু ওই ছেলে কি করে? যে তার জন্য তাই না? জানি, আমরা দেখছি ঘুরে খেলা, দেখো না? এরকম ভাবে বাবা তার ছেলের সাথে খেলে। আবার বাবা দৌড় দিলে কিন্তু ছেলে পারে না তার সাথে, কিন্তু বাবা কি করে? আস্তে আস্তে দৌড়ে, আর ছেলে বলে আয় আয়, কাম হিয়ার বলে না? এরকম করে না? তো বরাহদেব ভগবান হিরণ্যকশিপুর সাথে তাই করছেন। বলে হিরণ্যকশিপু আসো আসো, মারো মারো, কামান হিট মি। আর হিরণ্যকশিপুর গদা দিয়ে এমন একটা বাড়ি দেয়, কিন্তু ভগবানের সাথে পারে না। যখন সন্ধ্যার টাইম হয় তখন যখন হিরণ্যকশিপুর এরকম ভাবে মারছিল, তখন ভগবান এরকম ভাবে হাতটা ধরে তাকে এরকম ভাবে নিয়ে এরকম ভাবে কোলে বসায়। এরকম দুয়ার চেনো? ঘরের দুয়ারের উপরে যাইয়া কোলে বসায়। এরপরে হঠাৎ এরকম ভাবে তাকে মারার চেষ্টা করে, ওয়ে স্টপ, মারার চেষ্টা করে। তখন হঠাৎ আকাশবাণী হয়। আকাশবাণীতে বলে যে হিরণ্যকশিপুর, তুমি বর চাইছিলা। কি বর চাইছিলা? মানুষও মারতে পারবে না, পশুও মারতে পারবে না। ভগবান নৃসিংহদেব মানুষও না, পশুও না, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু। মাথা সিংহের আর পুরো শরীরটা মানুষের। তুমি বলছিলা ব্রহ্মার কোন সৃষ্ট জীবের দ্বারা মরবো না। ভগবান নৃসিংহদেব ব্রহ্মার কোন সৃষ্ট জীব না, সে স্বয়ং ভগবান। অথচ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করছে ভগবান কৃষ্ণ বা ভগবান বিষ্ণু। এরপরে বলছে তুমি বলছিলা মাটিতেও মরবা না, আকাশেও মরবা না। ভগবান নৃসিংহদেব নিচে, পায়ের নিচে মাটি আছে, আর তুমি কোলে বসে আছো, তুমি আকাশেও নাই মাটিতেও নাই। এরপরে বলছে তুমি ঘরের ভিতরেও মরবা না, বাইরেও মরবা না, তুমি দুয়ারে বসে আছো, ওটা ঘরের ভিতরও না বাইরেও না। এরপরে বলছে তুমি অস্ত্রের দ্বারাও মরবা না, শস্ত্রের দ্বারাও মরবা না। ভগবান নৃসিংহদেব নিজের নখ দ্বারা মারবে। নখ অস্ত্রও না, শস্ত্রও না। তুমি বলছো দিনেও মরবো না, রাত্রেও মরবো না, সন্ধ্যা দিনও না রাতও না। ভগবান নৃসিংহদেব খেলতে খেলতে তোমাকে রাত্রের সময় নিয়ে আসছে, সন্ধ্যার সময় নিয়ে আসছে। এবার তোমাকে ভগবান হত্যা করবে। বুঝছো ভগবান কত বড় চালাক? তোমরা বান্দর নাম্বার 1 হলে ভগবান বান্দর নাম্বার 1-এরও 1। যত ফাঁকি দেবা ভগবান সেরকম ফাঁকি ভাবে নেবে। তো ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব হয় সন্ধ্যার সময়, গোধূলির সময়। তাই আগামী রবিবার, আগামী পরশুদিন ভগবান নৃসিংহদেবের সেই আবির্ভাবের তিথি, আবির্ভাবের দিন। ওকে, তো এবার তোমরা কি করবা? তোমরা সেই দিন উপবাস থাকবা। যদি সম্ভব হয় গোধূলি পর্যন্ত, নৃসিংহদেবের আসার আগে পর্যন্ত, মানে সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্জলা ব্রত করবা, যদি সম্ভব হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর যদি না পারো ফল মূল জল ইত্যাদি খেতে পারবা। রবিবার বন্ধ? কিসের জন্য বন্ধ? বাইসে গেছো। এবার শোনো, সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারবা? যে পারবা সে থাকবা, যে না পারবা ফলমূল জল খাবা, কিন্তু ওই দিন থাকতে হবে, একাদশীর মতন থাকতে হবে। যদি না থাকতে পারো তাহলে তোমার হাতের দান দক্ষিণা কোনো কাজে লাগবে না। এবং দ্বিতীয় কথা, ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপা বর্ষিত হবে, যার কারণে জীবনের সমস্ত বাধা বিঘ্ন থেকে পরিত্রাণ লাভ করবা। রাত্রে ফলমূল জল খাওয়া যাবে। এই, তোমার নাম কি? ওই ক্যামেরাটা বন্ধ করো। তো কি করবা? এইভাবে